नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने नुआ वर्ष पाई आपण समस्तंकु अनेक शुभेच्छा और शुभ कामना। एही नुआ वर्षटी आपणक पाई शुभमय हेउ। सांग माने आपण जदि संपूर्ण वर्षटी रे माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती, आपण चाहुछंती जे वर्ष सारा आपणक पाखकु धनर आगमन हेउ, आपणकु अर्थजनित समस्यार सामना करिबाकु न पड़ू, तेबे नुआ वर्षर प्रथम दिन रे आपण झाड़ूर एही उपाय निश्चय पालन करंतु एवं झाड़ूर एही सबु नियम मानिबा पाई मध्य चेष्टा करंतु, कारण झाड़ूर सीधासलख संबंध माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाई थाए। तो आपण जदि माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा पाई चाहुछंती, माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती एवं आपण चाहुछंती जे आपणक गृहरे माँ लक्ष्मींकर स्थायी वास हेउ, तो एही नूतन वर्ष रे आपण झाड़ूर एही सबु नियम गुड़िक निश्चय पालन करंतु एवं झाड़ूर एही उपाय गुड़िक मध्य पालन करंतु, जहा फलरे वर्ष सारा आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त हेब। माँ लक्ष्मी धन एवं ऐश्वर्यर देवी होइथांती। माँ लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्रदान करिथांती एवं ଯେଉଁ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सेही व्यक्ति को जीवन रे केबे भी दरिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी न थाए। मात्र ଯେଉଁ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती सेही व्यक्ति को केही भी बंचाई पारि न थांती। सेही व्यक्ति को दुर्गति एवं दरिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई आमे माने समस्ते माँ लक्ष्मी को सर्वदा प्रसन्न करिबा उचित। माँ लक्ष्मी सहित संबंधित वस्तुगुड़ी को आमे घरे रखिबा उचित एवं सही वस्तुगुड़ी को यथा विधि पूजार्चना मध्य करिबा उचित, जहा फलरे माँ लक्ष्मींकर आम गृहरे स्थायी वास होई पारिबो। तेबे माँ लक्ष्मी सहित जड़ित थिबा वस्तुगुड़िक हेउछि झाड़ू, तुलसी पत्र, मंगलसूत्र, पद्मफूल, शंख, श्रीजंत्र एही भली अनेक वस्तु रहिछि जहार वर्णना आमर वेद शास्त्र एवं पुराण रे उल्लेख रहिछि। एही साधारण लागुथिबा जिनिस गुड़िक माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं जेउ स्थान रे एही जिनिस गुड़िक रही थाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मींकर मध्य निवास होइथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबाकू जाउछि माँ लक्ष्मींकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू विषय। झाड़ूटी आमको अत्यंत साधारण लागुथाई पारे, मात्र झाड़ूटी एक दिव्य वस्तु अटे, कारण झाड़ू मध्यरे माँ लक्ष्मींकर साक्षात निवास होइथाए। सेथिपाई झाड़ूर आम गृहरे एक महत्वपूर्ण स्थान होइथाए। झाड़ू केवल आम घरर अलिया आवर्जना को ही सफा करि न थाए, आम घरर नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक मध्य आम घरु बाहर करि देइथाए। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होइथाए एवं झाड़ू द्वारा ही आमे आमर घर को स्वच्छ करिथाउ एवं ଯେଉଁ घरे स्वच्छता न थाए सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। तेबे आसंतु जानिनेबा झाड़ू सह जड़ित महत्वपूर्ण वास्तु नियम एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय जहा आपणक दरिद्रता को सबुदिन पाई दूर करिदेब। सांग माने झाड़ू को एक पवित्र वस्तु बोली माना जाइथाए। तो सांग माने राति रे भूल रे भी घरे झाड़ू लगांतु नाही। राति रे झाड़ू लगाइले माँ लक्ष्मी से गृह को परित्याग करिथांती। घर को धन आसीबार समस्त मार्ग बंद होई जाइथाए। सेथिपाई संध्या परे भूल रे भी झाड़ू पोछा लगांतु नाही। जदि भी कौनसी कारणवशतः झाड़ू लगाउछंती तेबे मैला को बाहर को राति रे काढ़ंतु नाही, कारण राति समय रे बाहरे अलिया पकाइबाकू अत्यंत अशुभ माना जाए।
କାରଣ ଏଥିରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ କେହି ବାହାର ଲୋକର ନଜର ନ ପଡ଼େ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିରେ ଘରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ପାଳନ କଲେ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ରାତିରେ ଏ କାମଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଶୀତଳା ମା, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ବେମାରୀ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁ ଯେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଘରର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଘରେ ଧନର ନାଶ ହେବ। ଶୋଇବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ନିଜ ମନ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ। ସତ୍ ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲରେ ବି ଛାତ ଉପରେ କି ଘର ବାହାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ବାହାରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖିପାରିବେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂପା ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସରଳ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। କେବଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହାକୁ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେବଳ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଇବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ
ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣି ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠାରୁ କେହି ନା କେହି ନିହାତି ସେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇଯିବ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ନିହାତି ଜଳାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦିନ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ପଦ୍ମମଞ୍ଜିର ମାଳ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଶଙ୍ଖ, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରିଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଦରିଦ୍ରତା ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ 21ଟି, 51ଟି କିମ୍ବା 101ଟି ଘିଅର ମାଟି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ପାଳନ କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।